السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن۔ بدروحوں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ ڈراؤنی آوازیں قبروں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ آدھی رات کی خاموشی میں کامئی، ناگن، امرو اور زکوٹا ان آوازوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے اور اسی طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ زکوٹا نے کہا، کامئی ناگن، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بدروحے کون ہیں؟ کامئی ناگن نے کہا، میرا خیال ہے یہاں جو مگرمچھ دفن ہے یہ ان کی بدروحے ہیں۔ اتنے میں اونچی اونچی قبروں کے پیچھے سے رات کے اندھیرے میں بدروحے نکل کر سامنے آ گئی۔ ان کے چہرے چڑیلوں کے تھے، جسم مگرمچھوں کے تھے۔ وہ مگرمچھوں کی طرح زمین پر آہستہ آہستہ رینگ کر کامئی، زکوٹا اور امرو عیار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بدروحوں کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ان کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکل رہی تھی جیسے گائے بہن سے ٹکرا رہی ہو۔ امرو بولا، یہاں سے بھاگ چلو، بدروحیں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ زکوٹا نے کہا، میرا خیال ہے ہم اس ٹیلے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ کامئی، ناگن اور زکوٹا ٹیلے کی طرف دوڑے۔ امرو عیار بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اندھیرے میں ایک قبر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ بدروحیں چیخیں مارتی تیز تیز رینگتی چلی آ رہی تھی۔ وہ بدروحیں امرو کے سر پر پہنچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے امرو عیار کو دبوچا اور پیچھے کو بھاگ گئی۔ باقی بدروحیں زکوٹا اور کامئی کی طرف بڑھی۔ زکوٹا نے چلا کر کہا، زیبینوف، کامئی، میں امرو کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جب بھی زکوٹا زیبینوف کا نعرہ لگاتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا اور اپنی طلسمی طاقت سے کام لے کر دشمن جن بھوتوں کو مار بھگاتا تھا، مگر اس وقت نعرہ لگانے کے بعد نہ وہ غائب ہوا نہ اس کی طلسمی طاقت کا بدروحوں پر کوئی اثر ہوا۔ زکوٹا نے کہا، کامئی بہن، میری طلسمی طاقت جواب دے گئی ہے۔ کامئی بھی بہت پریشان تھی کیونکہ اس نے بھی اپنی طاقت سے ناگن کے روپ میں آنے کے لیے منہ سے فنکار ماری تھی، مگر وہ بھی کامئی سے سانپ نہیں بن سکی تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، زکوٹا، میری طاقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ زکوٹا بولا، وہ امرو عیار کو اٹھا کر لے گئی ہے، ہم اس کی مدد کیسے کریں گے؟ کامئی نے زکوٹا کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو دوڑنے لگی۔ ابھی جان بچانا فرض ہے، نہیں تو یہ بدروحیں ہمیں بھی ہلاک کر ڈالیں گی۔ دونوں کو بھاگتا دیکھ کر بدروحوں کی چیخیں بلند ہو گئی اور وہ بڑی تیزی سے رینگتے ہوئے زکوٹا اور کامئی کے پیچھے دوڑ پڑی۔ آگے تالاب آ گیا جس کے کنارے ہزاروں سال پرانا کھنڈر تھا۔ کامئی اور زکوٹا نے تالاب میں چھلانگیں لگا دی۔ ان کے پیچھے بدروحیں بھی دریا میں کود پڑی۔ زکوٹا اور کامئی تیزی سے تیرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح تالاب کے دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدروحیں ابھی تک ان کے پیچھے پانی میں چھینٹے اڑاتی پاگلوں کی طرح تیرتی چلی آ رہی تھی۔ زکوٹا اور کامئی، ناگن دوڑ کر کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر کے اندر انہیں ایک غار کا منہ نظر آ گیا۔ بدروحیں ابھی تک چیخیں مارتی، شور مچاتی ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اب وہ آوازیں بھی دے رہی تھی جس طرح چڑیلیں آوازیں دیا کرتی ہیں۔ زکوٹا، ٹھہر جاؤ، کامئی ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں کھانے آ رہی ہیں، تم ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے۔ زکوٹا نے غار کی طرف دیکھا۔ غار میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے کامئی سے کہا، کامئی بہن، غار میں گھس کر جان بچاتے ہیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دونوں اندھیرے غار میں گھس گئے۔ غار میں گھستے ہی چمگادڑ پھڑپھڑاتے ہوئے غار سے اڑ گئے۔ اندر اندھیرا اور دہشت تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بھاگے جا رہے تھے۔ غار کی چھت سے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ جالے زکوٹا اور کامئی کے منہ سے لپٹ رہے تھے۔ وہ جالوں کو ہاتھ سے پرے ہٹاتے آگے ہی آگے غار میں بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک وہ دیوار سے ٹکرا کر گر پڑے۔ یہاں غار بند ہو جاتا تھا۔ زکوٹا بولا، کامئی، غار بند ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ کامئی نے کہا، یہاں چھپے رہتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زکوٹا نے کہا، تمہارے پاس خلائی لڑکی شرمین کی دی ہوئی انگوٹھی ہے، اسے مدد کے لیے بلاؤ۔ کامئی، ناگن کو انگوٹھی خلائی لڑکی شرمین نے دی تھی اور کہا تھا، کامئی، اگر تم پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے تو اس انگوٹھی کو رگڑنا، میں یا میرا کوئی خلائی ساتھی تمہاری مدد کو پہنچ جائے گا۔ کامئی، ناگن نے یہ انگوٹھی اپنے منہ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے منہ میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکالنی چاہی مگر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زکوٹا نے پوچھا، کیا ہوا کامئی بہن؟ کامئی نے کہا، زکوٹا بھائی، خلائی انگوٹھی بھی غائب ہو گئی ہے۔ زکوٹا نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا، اب تو ہمارا خدا ہی حافظ ہے، کوئی بات نہیں، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے۔ ذرا ٹھہرو، میں شیشناگ کے چیلے زہری سانپ کو بلاتی ہوں، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نکال سکے۔ ہاں جلدی کرو، جلدی بلاؤ اسے۔ کامئی، ناگن چونکہ اصل میں سانپ یعنی ناگن تھی اور شیشناگ کی دیوداسی تھی، اس لیے زہری سانپ اس کی مدد کو پہنچ جاتے تھے۔ کامئی نے منہ سے فنکار کی آواز نکالی اور منتر پڑھ کر پھونکا مگر کوئی اثر نہ ہوا، کوئی زہری سانپ وہاں اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، زکوٹا، میرا کوئی منتر، کوئی جادو، کوئی طلسم کام نہیں کر رہا، خدا جانے ان بدروحوں نے کیا جادو کیا ہے
कि हम दोनों की सारी ताकतें खत्म हो गई हैं। दोनों अंधेरे में गार की दीवार के साथ लगकर बैठे हुए थे। जकूटा ने सांस भरकर कहा, कामई, मेरा ख्याल है नस्तूर को भी इन बदरूहों ने इसी तरह इसकी ताकत खत्म करके कैद में डाल रखा है। कामई ने कहा, मगर माता नागनी ने हमें कब्रिस्तान में नस्तूर की तलाश में भेजा है। इसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि कब्रिस्तान में ऐसी बदरूहें भी मिल सकती हैं जो हमारी सारी ताकत छीन लेंगी। जकूटा ने कहा, हो सकता है माता नागनी को भी इन बदरूहों का इल्म ना हो। ये तो मुझे अजीबोगरीब बदरूहें लगी हैं। सर चुड़ैलों के और धड़ मगरमच्छों के हैं। अचानक बदरूहों की भयानक चीखें गार के अंदर गूंजने लगी। बदरूहें जकूटा और कामई नागिन को तलाश करती हुई गार के अंदर आ गई थी। जकूटा और कामई नागिन जल्दी से उठ खड़े हुए। चीखें करीब आती जा रही थी। अंधेरे में बदरूहों की आंखें चिरागों की तरह चमकती इनकी तरफ बढ़ रही थी। जकूटा ने कामई का हाथ पकड़ लिया और बोला, खुदा हाफिज कामई नागिन। कामई नागिन ने कहा, घबराओ नहीं, हम मुकाबला करेंगे। मगर बदरूहें एकदम से इन पर झपट पड़ी और फिर जकूटा और कामई को कोई होश ना रहा। जब इन्हें होश आया तो उन्होंने देखा वो एक बहुत बड़े हाल कमरे में है। जकूटा ने आंखें खोलकर कामई को और कामई ने आंखें खोलकर जकूटा को देखा। दोनों को 2 सतूनों के साथ बांधा हुआ था। सामने सीढ़ियों के ऊपर एक चबूतरे पर बहुत बड़ा तख्त बिछा हुआ था, जिस पर एक बहुत बड़ी डरावनी शक्ल वाली बदरूह बाल बिखराए गले में इंसानी खोपड़ियों के हार डाले बैठी हुई थी। इसके पीछे 4 बदरूहें अदब से खड़ी थी। इनके जिस्म मगरमच्छों के नहीं थे, बल्कि औरतों जैसे ही थे। तख्त की दूसरी जानिब संगे मरमर की कुर्सियों पर दरबारी बदरूहें बैठी हुई थी। हर बदरूह के गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था। जकूटा ने आहिस्ता से कामई से कहा, कामई बहन, ये हम कहाँ आ गए हैं? कामई ने कहा, चुप रहो, देखते हैं क्या होता है। वो बदरूहों की मलका का दरबार था। अचानक बदरूह मलका ने अपना हाथ ऊपर उठाया, मुंह से एक डरावनी आवाज निकाली और कहा, हम इंसानों के दुश्मन हैं। हमारी कब्रिस्तान में आधी रात को जो आ जाता है हम इसे पकड़ लेती हैं। कामई नागिन ने कहा, मगर हम इंसान नहीं हैं। मैं शीशनाग की देवदासी कामई नागिन हूँ और ये जकूटा जिन है। बदरूह मलका ने एक भयानक कहकहा लगाया और बोली, मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों इंसान नहीं हो, इसीलिए तो मुझे तुम दोनों को पकड़कर ज्यादा खुशी हुई है। हमें इस वक्त एक जिन और एक औरत नागिन की तलाश थी। कामई ने कहा, आखिर तुम क्या चाहती हो? बदरूह मलका की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। इसने गरजदार आवाज में कहा, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैंने तुम दोनों को क्यों पकड़ा है। फिर इसने बदरूह गुलामों की तरफ इशारा करके कहा, ले जाओ इन दोनों को और काली पहाड़ी वाले मुर्दों के कुएं में कैद कर दो। इसी वक्त 4 बदरूहें जकूटा और कामई की तरफ बढ़ी। उन्होंने दोनों की रस्सियां खोल दी, फिर इनकी गदरों में रस्सियां डालकर बांधी और जानवरों की तरह घसीटते हुए बदरूह मलका के दरबार से बाहर ले गई। जकूटा और कामई को अपने अपने जिस्म में बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। ये इन पर बदरूहों के जादू का असर था। बदरूहें इन्हें जानवरों की तरह घसीटती एक राहदारी में से लिए जा रही थी, जहाँ कहीं कहीं मगरमच्छ की खोपड़ी के प्यालों वाले चिराग जल रहे थे। राहदारी खत्म हुई तो आगे एक जंगल आ गया, जिसमें इस तरह के दरख्त थे कि इनकी टहनियां सारी की सारी नीचे को आबशार की तरह गिरी हुई थी। इस जंगल के आगे एक पहाड़ी आ गई। बदरूहें जकूटा और कामई को पहाड़ी की चोटी पर ले गई। यहाँ चोटी पर एक गहरा कुआं था, जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बदरूहों ने कहा, ये मुर्दों का कुआं है, जाओ इसके अंदर जाकर जिंदा रहने की कोशिश करो। और उन्होंने दोनों को कुएं में धक्का दे दिया। जकूटा और कामई अंधेरे कुएं में लुढ़क गए। जब वो नीचे गिरे तो इन्हें महसूस हुआ कि वो इंसानों पर गिरे हैं। कुएं में अंधेरा था। कामई और जकूटा ने टटोल कर देखा। जकूटा बोला, कामई, ये मुर्दा इंसान है, हम मुर्दा इंसानों की लाशों पर गिरे हैं। कामई बोली, घबराओ नहीं, बहादुर आदमी वो होता है जो मुसीबत में भी अपने होश ठीक रखता है। जकूटा कुएं की दीवारों को अंधेरे में टटोलने लगा। यहाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा बाहर जाने का। कामई नागिन किसी सोच में मुर्दा लाशों के ऊपर बैठी थी। इसने एक बार फिर अपनी तिलिस्मी ताकत को वापस लाने की कोशिश करते हुए गहरा सांस खींचा और जोर से फुनकार मारी। फिर शीशनाग का मंत्र पढ़कर फूंका और कहा, शीशनाग देवता, अपनी देवदासी की मदद को पहुंचो। मगर जादू का कोई असर ना हुआ। कामई नागिन ने मायूसी से कहा, जकूटा, ये बदरूहें कोई बड़ी जबरदस्त जादूगरनियां हैं। इनके पास कोई बड़ी खौफनाक शैतानी ताकत है, जिसने हमारी ताकत को भी खत्म कर दिया है। जकूटा बोला, नस्तूर और उमरू अय्यार भी इसीलिए इनके फंदे में फंस गए हैं। खुदा जाने वो कहाँ होंगे, इस कुएं में तो नहीं है। कामई ने कहा, इन्हें बदरूहों ने किसी और कुएं में फेंका होगा। मगर सवाल ये है कि ये बदरूहें हमारे साथ क्या सलूक करने वाली हैं। इस वक्त हम भी एक आम कमजोर इंसान की तरह हैं। अगर वो चाहे तो हमें कत्ल भी कर सकती हैं। याद रखो, ताकत खत्म हो जाने के बाद भी मैं कामई नागिन ही रहूंगी। अगर तुम बच गए और बदरूहों ने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरे मुर्दा जिस्म की एक उंगली काट कर ले जाना। इसे चांदनी रात में किसी सांप के बिल में डाल देना। अगर बिल में कोई सांप हुआ तो वो बाहर आ जाएगा और अपनी तिलिस्मी ताकत से मुझे फिर से जिंदा कर देगा। जकूटा ने कहा, मैं भी जिन हूँ। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया और तुम जिंदा रही तो मेरे सर का एक बाल काट कर ले जाना। इसे किसी पहाड़ी गार के अंदर ले जाकर आग लगा देना। इसके बाद मैं भी आग में से जिंदा होकर बाहर निकल आऊंगा। दोनों बातें करते करते अचानक रुक गए।
انہیں ایسی آواز سنائی دی جیسے کنویں کی دیوار کوئی دوسری طرف سے ٹھک ٹھک کر رہا ہے۔ زکوٹا نے کہا، کامئی دوسری طرف کوئی ہے جو دیوار کی اینٹ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کامئی نے بھی آواز سن لی تھی، کہنے لگی، آہستہ بولو، ہو سکتا ہے ادھر کوئی بدرو ہو۔ دیوار کی دوسری طرف سے اینٹ اکھاڑنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اینٹ اکھڑ گئی اور کنویں کے اندھیرے میں دھیمی روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی جہاں سے اینٹ اکھڑی تھی اس میں سے آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کسی نے آواز دی، اگر زندہ ہو تو جواب دو۔ کامئی نے جواب میں کہا، ہم زندہ ہیں، تم کون ہو؟ دیوار کے سوراخ میں سے آواز آئی، میں ایک پرانی قبر کا مردہ ہوں، ہزاروں سال سے اس قبر میں پڑا ہوں۔ مجھے ایک نیک روح نے کہا ہے تم نیک دل مخلوق ہو اور دکھی انسانوں کی مدد کرتے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں۔ زکوٹا نے کہا، بھائی ہمیں کسی طرح اس اندھے کنویں سے نکال دو، بدرو ملکہ نے ہمیں مردہ لاشوں پر پھینک دیا ہے، ہماری طاقت بھی چھین لی ہے۔ مردے کی آواز آئی، گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد مردے نے کنویں کی دیوار کی دوسری اینٹ پہ اکھاڑ دی۔ 2-4 اینٹیں زکوٹا نے اکھاڑ ڈالی۔ زکوٹا اور کامئی دیوار کے سوراخ میں سے گزر کر دوسری طرف پرانی قبر میں آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا دالان ہے جس کی چھت نیچی ہے، درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے جو کھلی ہے۔ ایک خوش شکل آدمی سفید کفن پہنے قبر کے کنارے بیٹھا ہے۔ اس نے زکوٹا سے کہا، دیوار کے سوراخ کو اسی طرح بند کر دو۔ زکوٹا نے جلدی جلدی دیوار میں اینٹیں لگا کر دیوار کو پھر سے بند کر دیا۔ کامئی اور زکوٹا مردہ انسان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کامئی نے کہا، ہمارے 2 ساتھی نستور اور امرو عیار بھی بدروحوں نے اغوا کر رکھے ہیں، وہ کہاں ہوں گے بھائی؟ مردے نے کہا، ان کے بارے میں نیک روحوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، صرف تم دونوں کے بارے میں بتایا ہے، اور میں تمہاری مدد کے لیے قبر سے باہر آ گیا ہوں۔ میرے ساتھ قبر میں اتر چلو۔ کامئی اور زکوٹا اس کے ساتھ قبر میں اتر گئے۔ قبر کافی چوڑی تھی۔ قبر کے سرہانے کی طرف ایک کھڑکی تھی جو بند تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو انہوں نے دیکھا دوسری طرف ایک خوبصورت باغ ہے جس میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، پھولوں کی خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ زکوٹا نے پوچھا، بھائی کیا یہ جنت ہے؟ مردے نے کہا، جنت تو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ ملک روم کے ایک شہر کا باغ ہے۔ جاؤ اپنی جان بچا کر اس کھڑکی میں سے نکل جاؤ۔ زکوٹا اور کامئی نے مردے کا شکریہ ادا کیا اور کھڑکی میں سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی کھڑکی بند ہو گئی۔ باغ میں آ کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں نہ کوئی قبر تھی نہ ہی قبر کی کوئی کھڑکی تھی۔ باغ چاندنی میں چمک رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ زکوٹا کہنے لگا، کامئی بہن، کچھ پتہ نہیں ہم کس زمانے میں آ گئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی۔ وہ دونوں باغ میں سنگ مرمر کے ایک تخت پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو دن نکل آیا تھا۔ باغ میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، سنہری دھوپ میں پھول مسکرا رہے تھے۔ کامئی اور زکوٹا نے اپنے لباس کو دیکھا، ان کا لباس بدل چکا تھا۔ انہوں نے لمبے چوکے پہن رکھے تھے اور سر پر رومال بندھے ہوئے تھے۔ زکوٹا نے کہا، کامئی بہن، ہمارا لباس بھی بدل گیا ہے۔ کامئی نے کہا، ہم جس زمانے میں آ گئے ہیں ہمارا لباس بھی اسی زمانے کا ہو گیا ہے، چلو باغ سے نکل کر معلوم کرتے ہیں یہ کون سا زمانہ ہے۔ دونوں باغ میں سے گزرتے ہوئے باہر ایک سڑک پر آ گئے۔ سڑک گول گول پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ ایک رتھ دوڑتا ہوا گزر گیا، رتھ کے آگے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ کامئی نے کہا، مردے نے ٹھیک کہا تھا، ہم ملک روم میں آ گئے ہیں، ضرور ہم 2000 سال پیچھے کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ زکوٹا بولا، غنیمت ہے ہم بدروحوں سے بچ گئے ہیں، خدا نے چاہا تو ہماری طاقت بھی ہمیں واپس مل جائے گی۔ زکوٹا اور کامئی سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ایک جانب رومی طرز کے ڈھلان سرخ چھتوں والے سفید مکان بنے ہوئے تھے۔ آگے ایک مارکیٹ آ گئی۔ یہ پرانے زمانے کی مارکیٹ تھی جہاں لوگ مرغیاں، آٹا، چاول و مٹی کے پیالے اور دوسری ضرورت کی اشیاء فروخت کر رہے تھے۔ بڑا شور مچا تھا۔ چونکہ کامئی اور زکوٹا نے وہاں کے لوگوں جیسا لباس پہن رکھا تھا اس لیے کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ زکوٹا اور کامئی حیران ہو کر کھڑے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچانک رومی سپاہی ہنٹر مارتے ان کے قریب آئے اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ زکوٹا نے ان کی زبان میں پوچھا، ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ سپاہی نے زکوٹا کو ہنٹر مار کر کہا، تم عیسائی ہو، تمہیں شیروں کے آگے ڈالا جائے گا۔ زکوٹا اور کامئی بڑے حیران ہوئے۔ رومن سپاہیوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑ رکھا تھا۔ ان سب کو لے جا کر زمین کے نیچے بنے ہوئے ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ زکوٹا اور کامئی کے ساتھ 4 اور قیدی بھی تھے اور ان میں ایک عورت بھی تھی۔ کامئی نے اس عورت سے پوچھا، بہن یہ کیا معاملہ ہے؟ اس عورت کے چہرے پر بڑی نورانی چمک تھی۔ اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ رومن سپاہی عیسائی مذہب کے ماننے والوں کو پکڑ کر شیروں کے آگے ڈال دیتے ہیں؟ کامئی نے زکوٹا کی طرف دیکھا، اسے ایک طرف کونے میں لے گئی اور کہا، زکوٹا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ جب انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو ہزاروں لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ رومن حکومت عیسائیوں کے خلاف تھی، ان کو قتل کیا جانے لگا تھا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم رومن گورنر کے حکم سے عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا اور شیر انہیں کھا جاتے تھے۔ زکوٹا نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، مگر یہ تو بڑا ظلم ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ یہ رومن سپاہی تو ہمیں شیروں کے آگے ڈال دیں گے۔
काश हमारे पास हमारी ताकत होती तो हम इन बेगुनाह लोगों को भी बचा लेते। ज़कूटा ने कहा, खुदा कारसाज है, अगर हमारी जिंदगी लिखी हुई है तो हमें कोई नहीं मार सकता। ईसाई कैदी औरतें और मर्द सारी रात इबादत करते रहे। दूसरे दिन जब सूरज निकल आया तो रोमन सिपाही कैद खाने में आए और इन सबको पकड़ कर ले गए। इन सब ईसाई कैदियों को एक ग्राउंड के साथ साथ बनी हुई कोठरियों में बंद कर दिया गया। इस ग्राउंड में इन लोगों को भूखे शेरों के आगे डालना था। सारा दिन इन्हें भूखे शेरों के गरजने की आवाजें सुनाई देती रही। मालूम हुआ वो लोग शेरों को और ज्यादा भूख लगने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब बेगुनाह ईसाई कैदियों को अगले दिन सुबह शेरों के आगे डाला जाएगा। कोठरी में ज़कूटा और कामई एक दूसरे के साथ बैठे थे और अपनी किस्मत पर गौर कर रहे थे कि देखें अब आगे क्या होता है, वो जिंदा भी रहते हैं या नहीं। दिन गुजर गया। रात को कोठरी में तेल जलने वाली मशल रोशन कर दी गई। आधी रात के करीब बाहर शोर बुलंद हुआ। घोड़ों के हिनहिनाने और शेरों के गरजने की आवाजें आने लगी। फिर कोठरी का दरवाजा बाहर से तोड़ दिया गया और लोग अंदर आ गए। वो कह रहे थे, ईसाई भाइयों, तुम आजाद हो, जिधर फरार हो सकते हो फरार हो जाओ। खुदा जाने ये कौन नेक लोग थे। कैदी बाहर को भागे। ज़कूटा और कामई भी दूसरे लोगों के साथ भागकर ग्राउंड से बाहर आ गए। रोमन सिपाही कैदियों को पकड़ने के लिए चीख चिल्ला रहे थे, घोड़े दौड़ा रहे थे, मगर ईसाई कैदी रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। ज़कूटा और कामई को वहीं 2 घोड़े मिल गए। उन्होंने इन्हें पकड़ा, इन पर सवार हुए और जिधर मुंह उठा इधर को भाग गए। घोड़े अंधेरी रात में दौड़ते चले जा रहे थे। जब रोम शहर की रोशनियां बहुत पीछे रह गईं, तो ज़कूटा और कामई ने घोड़ों को रोका, नीचे उतरे और एक दरख्त के पास बैठ गए। चूँकि इनके पास इनकी ताकत नहीं थी, इसलिए वो घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे थक गए थे। कामई कहने लगी, ये खुदा की मदद थी जो ऐन वक्त पर पहुंची और हम लोग फरार होने में कामयाब हो गए। आसमान पर तारे निकले हुए थे, तारों की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। घोड़े घास चर रहे थे। कामई ने कहा, ज़कूटा भाई, हम किस तरफ जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो आगे फिर रोमन सिपाही हमें पकड़ ले। ज़कूटा ने कहा, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों घोड़ों पर बैठे और आगे रवाना हो गए। रात के पिछले पहर उन्होंने दरिया का पुल भी पार किया। जब सुबह हुई तो वो एक नखलिस्तान में आ गए। नखलिस्तान सहरा में वो जगह होती है जहाँ पानी का चश्मा होता है और खजूरों और दूसरे फलों के बाग होते हैं। यहाँ पहले से एक काफिला आकर ठहरा हुआ था। ये लोग यहूदी थे। इनमें से एक बूढ़ा राहिब भी था। वो एक दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था। ज़कूटा और कामई घोड़ों से उतरकर चश्मे के पास आकर बैठ गए। बूढ़ा राहिब इन दोनों को गौर से देख रहा था। फिर वो उठकर इनके पास आ गया। इसने ज़कूटा से पूछा, तुम इस मुल्क के रहने वाले नहीं लगते हो, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? ज़कूटा ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हम मुसाफिर हैं और मुल्क ईरान के रहने वाले हैं। तजारत की गर्ज से रोम गए थे कि रोमन सिपाहियों ने हमें ईसाई समझकर पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं और अब ईरान अपने वतन जा रहे हैं। बूढ़ा राहब मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट कामई को बड़ी पुरस्कार लगी। इसने कामई की तरफ घूर कर देखा और बोला, बेटी, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। फिर ज़कूटा की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैं ये भी जानता हूँ कि असल में तुम कौन हो। क्या तुम जिन नहीं हो? और मेरी बेटी, क्या तुम असल में नागिन नहीं हो? ज़कूटा और कामई हैरान परेशान बूढ़े राहब का मुंह तकने लगे। इन्हें सख्त हैरत थी कि इस शख्स को इनकी असलियत का कैसे पता चल गया है। कामई ने बूढ़े राहिब से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, आपको हमारी असलियत का कैसे पता चल गया? क्योंकि आपने हमारे बारे में जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं नागिन कामई हूँ और ये मेरा भाई ज़कूटा जिन है। बूढ़ा राहब कहने लगा, खुदावंद ने मुझे ताकत दे रखी है कि मैं इंसानों के चेहरे देखकर मालूम कर लेता हूँ कि असल शक्ल में कौन है। मेरा नाम रोजनाश है। मैं यहूदी था। मैंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया है, मगर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ईसाई हो गया हूँ। मैं दिन रात खुदावंद की इबादत करता हूँ, जिसकी वजह से खुदा ने मुझे ये ताकत दे रखी है कि तुम्हारे चेहरे देखकर मैं समझ गया तुम असल में कौन हो। ज़कूटा बोला, मोहतरम बुजुर्ग, अगर आपने हमारी हकीकत मालूम कर ही ली है तो फिर हमें ये भी बता दे कि हमारी खोई हुई ताकत हमें दोबारा कैसे हासिल हो सकेगी, क्योंकि हम अपनी ताकत के बगैर कमजोर इंसान हो चुके हैं और दुखी और गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते। बूढ़ा राहिब कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यहाँ से आगे यरूशलेम का शहर आएगा। वहाँ एक खानकाह में खुफिया जगह पर लकड़ी की इसी सलीब का टुकड़ा रखा हुआ है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया था। सलीब के इस मुकद्दस टुकड़े को हाथ लगाने से तुम्हारे अंदर तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। ज़कूटा और कामई बड़े खुश हुए। बूढ़ा राहिब कहने लगा, सलीब का मुकद्दस टुकड़ा खानकाह के तहखाने में शीशे के बंद बक्स में रखा हुआ है। वहाँ सिर्फ खास लोग ही जा सकते हैं। तुम वहाँ के पादरी जुनाश से मेरा नाम लेना, वो तुम्हें मुकद्दस टुकड़े को छूने की इजाजत दे देगा। ज़कूटा और कामई ने बूढ़े राहिब का शुक्रिया अदा किया। राहिब मुस्कुराता हुआ उठा और दरख्तों की तरफ चलने लगा। कुछ दूर जाकर वो दरख्तों के पीछे जैसे गायब हो गया। कामई ने कहा, ज़कूटा, ये कोई नेक रूह थी जिसे खुदा ने हमारी मदद के लिए भेजा था। अब जितनी जल्दी हो सके हमें यरूशलेम की खानकाह में पहुंचना होगा। उन्होंने वहीं दोपहर का खाना खा लिया, क्योंकि ताकत खत्म हो जाने के बाद इन्हें भूख प्यास भी लगने लगी थी। खाना खाने के बाद वो घोड़ों पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ चल पड़े।
2 راتیں اور 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ قدیم تاریخی شہر یروشلم پہنچ گئے۔ پتہ کرتے کرتے وہ شہر کے باہر والی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے پادری کا پوچھا۔ ایک آدمی نے کہا، پادری صاحب ملک شام گئے ہوئے ہیں، 2-3 دن کے بعد آئیں گے۔ کامی نے زکوٹا سے کہا، بہتر ہے ہم یہ 3 دن کسی سرائے میں گزارتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی رومن حکومت ہے اور رومن سپاہی عیسائی مذہب والوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ زکوٹا نے کہا، ٹھیک ہے کامی بہن، چلو سرائے میں چلتے ہیں۔ یروشلم شہر کی فصیل کے باہر ایک پرانی سرائے تھی۔ وہ دونوں وہاں آ گئے۔ انہوں نے ایک کوٹھڑی کرائے پر لے لی، رات کو وہاں آرام کیا اور دوسرے دن پرانی خانقاہ کی تلاش میں چل پڑے۔ اس زمانے میں عیسائی مذہب نیا نیا پھیل رہا تھا اور رومن حکومت ان کے سخت خلاف تھی۔ چنانچہ عیسائی مذہب ماننے والے چھپ کر خفیہ جگہوں پر ملتے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ خانقاہ بھی شہر سے دور صحرا میں تھی اور باہر سے اسے یہودی خانقاہ کی شکل دی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر تہ خانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا مقدس ٹکڑا محفوظ رکھا ہوا تھا۔ یہاں عیسائی لوگ چھپ کر راتوں کو آتے، مقدس ٹکڑے کی زیارت کرتے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ زکوٹا اور کامل پوچھتے پوچھتے خانقاہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا خانقاہ کے اوپر یہودیوں کا نشان بنا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ابھی عیسائیوں کو گرجا بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ زکوٹا نے کامئی سے کہا، یہی وہ خانقاہ ہے کامئی، ہمیں پادری زناش صاحب سے ملنا ہوگا، چلو اندر چلتے ہیں۔ ابھی وہ خانقاہ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ ایک طرف سے رومن سپاہیوں کا دستہ گھوڑے دوڑاتا ہوا آ گیا اور خانقاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے کامئی اور زکوٹا کو بھی پکڑ لیا۔ خانقاہ کے اندر کچھ عیسائی لوگ موجود تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ ان سب قیدیوں کو سپاہی رسیوں سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے شہر کی طرف لے کر چل پڑے۔ سپاہی گھوڑوں پر تھے، قیدی لوگ ساتھ ساتھ گرتے پڑتے پیدل چل رہے تھے۔ زکوٹا نے کامئی سے کہا، ہمیں فرار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ کامئی نے اپنے ہاتھوں کی رسی کو دیکھا، رسی کی گانٹھ کمزور تھی، ذرا سا ہلانے پر رسی کھل گئی۔ کامئی نے کہا، میری رسی کھل گئی ہے، میں موقع پا کر فرار ہو جاؤں گی، تم بھی کوشش کر کے رسی کھول کر بھاگ جانا، کم از کم ہم میں سے ایک تو فرار ہو تاکہ وہ دوسرے کی مدد کر سکے۔ زکوٹا نے بھی رسی کھولنے کی کوشش شروع کر دی، اگرچہ ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی، پھر بھی زکوٹا ایک جیل تھا، اس میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ رسی کو زور لگا کر توڑ سکتا۔ اس نے ذرا زور لگایا تو رسی ٹوٹ گئی۔ اس نے اس خیال سے کہ سپاہیوں کو شک نہ پڑے، زکوٹا نے رسی کو اپنے ہاتھ پر لپیٹے ہی رکھا۔ اب وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ایک جگہ چھوٹی چھوٹی بنجر پہاڑیاں شروع ہو گئیں۔ ان پہاڑیوں میں بے شمار چھوٹے چھوٹے قدرتی غار اور کھو بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پہاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے کامئی نے اشارہ کیا اور رسی پھینک کر پہاڑی کی طرف دوڑ پڑی۔ زکوٹا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ رومن سپاہی گھوڑے دوڑاتے ان کی طرف بڑھے۔ بدقسمتی سے زکوٹا ان کے قابو میں آ گیا۔ رومن سپاہی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے زکوٹا کے پیچھے سے آگے جاتے ہوئے تلوار کا وار کیا اور زکوٹا کی آدھی گردن کٹ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر ریت پر گرا اور اس کی گردن سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ کامئی نے دور سے یہ بھیانک منظر دیکھا تو اس کا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ اب وہ ہر حالت میں اپنی جان بچانا چاہتی تھی تاکہ زکوٹا کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ وہ دوڑتی گئی۔ سامنے پہاڑی کا ایک غار آ گیا جس کے منہ پر گھنی جھاڑیاں تھی۔ کامئی جھاڑیوں میں سے گزر کر غار میں گھس گئی۔ رومن سپاہی جو گھوڑا دوڑاتے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نے کامئی کو غار میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا، چنانچہ وہ آگے نکل گیا۔ کامئی غار کے اندر بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھی رہی۔ جب وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ رومن سپاہی قیدیوں کو لے کر بہت دور جا چکے ہوں گے، وہ غار سے باہر نکل آئی۔ دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، موسم بڑا گرم تھا۔ کامئی نے چاروں طرف دیکھا، رومن سپاہی قیدیوں کو لے کر وہاں سے بہت دور نکل چکے تھے۔ کامئی کو یہ بھی یقین تھا کہ زکوٹا کی لاش صحرا میں ہی پڑی ہوگی۔ زکوٹا کی لاش ابھی تک ریت پر پڑی تھی۔ کامئی ناگن بھاگ کر لاش کے پاس گئی۔ اس نے جھک کر دیکھا، زکوٹا کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی، سارا خون بہہ چکا تھا۔ زکوٹا مر چکا تھا، یعنی اس کا جسم ختم ہو چکا تھا۔ کامئی ناگن نے فوراً زکوٹا کے سر کے 2-4 بال توڑ کر سنبھال کر رکھ لیے۔ زکوٹا کی لاش کو وہی ریت پر گھڑا کھود کر دبا دیا اور واپس خانقاہ کی طرف چل دی۔ خانقاہ پر بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رومن سپاہی جا چکے تھے۔ ایک پادری خانقاہ کے باہر بیٹھا تھا۔ کامئی ناگن اس کے قریب گئی۔ پادری نے نظریں اٹھا کر کامئی کو دیکھا۔ کامئی نے کہا، مجھے پادری زناش صاحب سے ملنا ہے، میں یروشلم سے آئی ہوں۔ پادری نے کامئی کو اوپر سے نیچے دیکھا، پھر اشارہ کیا کہ اندر چلی جاؤ۔ کامئی جلدی سے خانقاہ میں داخل ہو گئی۔ خانقاہ کے اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک چبوتے پر موم بتیاں روشن تھی۔ ایک بوڑھا پادری ایک طرف آنکھیں بند کیے بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ کامئی ناگن دیوار کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ جب پادری عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا۔ کامئی سمجھ گئی یہ عیسائی پادری ہے۔ پادری نے گردن موڑ کر کامئی کی طرف دیکھا اور کہا، کون ہو بیٹی، کہاں سے آئی ہو؟ کامئی نے کہا، جناب مجھے پادری زناش صاحب سے ملنا ہے۔ پھر کامئی نے اس بزرگ راہب کا نام لیا جس نے کامئی کو وہاں بھیجا تھا۔ راہب کا نام سن کر پادری نے سینے پر دوبارہ صلیب کا نشان بنایا اور کہا، بیٹی میں ہی پادری زناش ہوں، کہو تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کامئی نے کہا، مجھے مقدس صلیب کے ٹکڑے کی زیارت کرا دیجیے، آپ کی عنایت ہوگی۔
पादरी जुनाश ने कामई को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो इसे एक खुफिया जीने से नीचे तहखाने में ले गया। कामई ने देखा तहखाने में एक चबूतरे पर शीशे का छोटा बक्स रखा है, जिसके अंदर मखमल के रुमाल पर सलीब का मुकद्दस टुकड़ा रखा हुआ था। पादरी जुनाश ने बक्स खोलकर कहा, तुम मुकद्दस सलीब के टुकड़े की जियारत कर सकती हो। कामई ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से सलीब के मुकद्दस टुकड़े को देखा, फिर अपना हाथ सलीब के ऊपर रख दिया। हाथ रखते ही कामई को महसूस हुआ इसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई है। इसने जल्दी से हाथ पीछे हटा लिया। इसे महसूस हुआ इसके जिस्म में एक नई ताकत आ गई है। इसने पादरी जुनाश का शुक्रिया अदा किया और इजाजत लेकर तहखाने से ऊपर आ गई। खानकाह से बाहर निकलने लगी तो इसने पलटकर एक बार फिर पादरी जुनाश का शुक्रिया अदा किया और यरूशलेम शहर की तरफ रवाना हो गई। वो जल्दी से जल्दी कहीं जाकर अपनी ताकत आजमाना चाहती थी। चलते चलते वो एक छोटे से टीले की ओट में आकर बैठ गई। इसने आंखें बंद कर ली और जोर से सांस लेकर फुनकार मारी। कामई की खुशी की कोई इंतहा न रही। कामई औरत से सांप बन गई थी और दूसरी फुनकार मारकर फिर से औरत के रूप में आ गई थी। अब इसने ज़कूटा को दोबारा जिंदा करना था। ज़कूटा ने कहा था, अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और मैं मर जाऊं तो तुम मेरे सर के बाल काटकर शहर या सहरा की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर इसको आग लगा देना। मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। कामई ने इर्द गिर्द देखा। एक पहाड़ी सबसे ऊंची से नजर आने लगी। वो तेज तेज चलती पहाड़ी की तरफ गई। पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगी तो इसने देखा दो चमकीली आंखें इसे छोटे से गार के अंदर से देख रही हैं। कामई ने कोई ख्याल ना किया। वो यही समझी कोई पहाड़ी भेड़िया या गीदड़ होगा। वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। इसने ज़कूटा के बाल निकालकर सामने रखे और दो पत्थरों को जोर से रगड़कर इन्हें आग लगा दी। आग का शोला भड़का और ज़कूटा के बाल जलने लगे। अचानक आसमान पर बादल का एक गहरा टुकड़ा आ गया। बिजली एक कड़ाके के साथ चमकी और जहाँ ज़कूटा के बाल जल रहे थे इन पर गिरी। एक धमाका हुआ और कामई उछलकर दूर जा गिरी। इसकी आंखों के गिर्द अंधेरा आ गया। हालांकि वो दिन का वक्त था मगर चारों तरफ एकदम अंधेरा सा छाने लगा। कामई ने ऊंची आवाज में ज़कूटा को पुकारा, ज़कूटा क्या तुम जिंदा हो? कोई जवाब ना आया। कामई ने देखा जहाँ आग जल रही थी वहाँ एक गोल स्याह चेहरे वाली औरत खड़ी है। इसके स्याह बाल खड़े हैं, आंखें जर्द रंग की है और इनमें से बड़ी चमक निकल रही है। अचानक कामई को वो आंखें याद आ गई जो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त इसने एक गार में चमकती देखी थी। औरत ने स्याह लिबास पहन रखा था। इसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था। कामई ने मंत्र पढ़कर फूंका, कोई असर ना हुआ। औरत ने चीख मारकर कहा, कामई नागिन, तेरा मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता। मैं अग्नि देवता की नर्तकी हूँ। ज़कूटा मेरे कब्जे में है, अब तू भी मेरे कब्जे में आने वाली है। कामई नागिन ने दूसरा मंत्र पढ़कर जोर से फुनकार मारी। वो सांप बन गई। सांप बनकर कामई उछलकर एक तरफ को दौड़ी। वो थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक अग्नि नर्तकी इनके सामने आ गई। अग्नि नर्तकी ने हाथ आगे बढ़ाकर कामई नागिन को, जो सांप के रूप में थी, गर्दन से पकड़कर अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और भयानक आवाज में बोली, मैं चाहती थी कि तू सांप बन जाए। सांप के रूप में आकर तू मेरे काम आ सकती है। कामई नागिन ने फौरन दूसरा मंत्र पढ़ा। इसने दोबारा औरत के रूप में आना चाहा मगर अब इस पर अग्नि नर्तकी के जादू का असर हो चुका था। वो सांप से दोबारा औरत नहीं बन सकती थी। अग्नि नर्तकी ने कामई को गर्दन से दबोचते हुए कहा, नागिन, अब तू सारी जिंदगी सांप बनकर गुजारेगी और जो मैं कहूँगी वही करेगी। आज से तू मेरी गुलाम है। चल, मैं तुझे ज़कूटा के पास ले चलती हूँ। चलकर अपने भाई का हाल देख, वो किस हाल में है। इतना कहकर अग्नि नर्तकी हवा में बुलंद हुई। इसने स्याह बादल के टुकड़े में उड़ना शुरू कर दिया। कामई नागिन सांप के रूप में सब कुछ देख रही थी। काले बादल का टुकड़ा अग्नि नर्तकी के साथ साथ उड़ रहा था। वो दिल में सोचने लगी, किस कदर खौफनाक बला से पाला पड़ गया है। खुदा जाने इसने ज़कूटा को किस हाल में रखा हुआ होगा। अग्नि नर्तकी जिस बादल पर सवार होकर फिजा में उड़ रही थी, इसमें बार बार बिजलियां चमक रही थी। कामई ने नीचे देखा, इसे जमीन भूरे रंग की दिखाई दे रही थी। एक जगह नीचे समंदर आ गया। नर्तकी नीचे उतरने लगी। बादल अब ऊपर आसमान पर ही रह गया। नीचे समंदर के दरमियान एक बहुत बड़ी पहाड़ी पानी में से बाहर निकली हुई थी। अग्नि नर्तकी इस पहाड़ी पर उतर पड़ी। पहाड़ी की चोटी पर एक गोल सुराख था जहाँ सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर पहाड़ी के अंदर एक लंबे कमरे में आ गई, जिसके दोनों जानिब पत्थर की दीवार में छोटे छोटे चबूतरे बने हुए थे। कामई नागिन ये देखकर खौफजदा हो गई कि हर चबूतरे पर किसी न किसी इंसान और जानवर का कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो नर्तकी इसे अपने खास कमरे में ले आई। इस कमरे में जानवरों और इंसानों की हड्डियों से बना हुआ एक पलंग बिछा था। पलंग के पाए इंसानी टांगों के बने हुए थे। पलंग के पीछे एक औरत का सर लटक रहा था, जिसके काले बाल खुले थे और दीवार के साथ चिपके हुए थे। अग्नि नर्तकी ने कामई नागिन को एक बोतल में डालकर इसे ढकने से बंद कर दिया और कहकहा लगाकर बोली, इस बोतल से तुझे तेरा शीशनाक देवता भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई ज़कूटा से मिलाती हूँ। इसने शीशे की बोतल, जिसमें कामई सांप की शक्ल में बंद थी, मेज पर रख दी, खुद पलंग पर बैठ गई और मुंह से बड़ी भयानक आवाज निकाल कर कहा, काली चुड़ैल हाजिर हो। पर्दा हटा और एक स्याह काली चुड़ैल, जिसके बाल कांटों की तरह खड़े थे, चेहरा बड़ा डरावना था, हाथ में खंजर लिए अंदर आ गई। झुककर बोली, क्या हुक्म है मेरी देवी अग्नि नर्तकी?
अग्नि नर्तकी ने कहा, जकूटा को पेश करो। काली चुड़ैल फौरन वापस मुड़ गई। 2 सेकंड बाद वो आई तो इसने दोनों हाथों में एक थाल उठा रखा था जिस पर जकूटा का सर रखा हुआ था। कामी ने जकूटा का सर देखा तो गम से निढाल हो गई, मगर वो सांप के रूप में थी, अपने गम का इजहार नहीं कर सकती थी। अग्नि नर्तकी ने कहकहा लगाकर कहा, देख कामी, अपने भाई जकूटा का कटा हुआ सर देख ले। तुम इसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी, मगर अब ये कभी जिंदा नहीं होगा। अग्नि नर्तकी ने चुड़ैल को हुक्म दिया, जकूटा का सर ले जा और अब नस्तूर को यहाँ ला। काली चुड़ैल चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक और थाल लेकर आई जिसमें नस्तूर का कटा हुआ सर पड़ा था। कामई का तो गम के मारे बुरा हाल हो गया। ये बड़ी भयानक बात थी कि वो अपने सामने अपने 2 बेहतरीन दोस्तों और भाइयों जकूटा और नस्तूर के कटे हुए सर देख रही थी। अग्नि नर्तकी ने चीख मारी और कहा, ये तेरे दूसरे भाई नस्तूर का सर कटा हुआ है, इसको भी गौर से देख ले, अब ये भी कभी जिंदा नहीं हो सकेगा। काली चुड़ैल को अग्नि ने हुक्म दिया कि इन दोनों सरों को सांपों के गार में ले जाकर रख दो और इसके साथ कामई नागिन की बोतल को भी वहीं ले जाओ। काली चुड़ैल ने वो बोतल जिसमें कामई नागिन के रूप में बंद थी उठाकर थाल में रखी और दोनों को लेकर सांपों के गार में आ गई। ये एक सुरंग की तरह का गार था जिसमें दीवारों और फर्श पर काले सांप रेंग रहे थे। सांपे फुनकारे मार रहे थे। इनके दरमियान दीवार के साथ एक स्याह पत्थर का चबूतरा था। काली चुड़ैल ने जकूटा की कटी हुई गर्दन और नस्तूर की कटी हुई गर्दन वाला थाल चबूतरे पर रख दिया। इनके दरमियान इसने कामई नागिन वाली बोतल भी रख दी और दोनों बाजू उठाकर चीख मारी और कहा, तुम अग्नि नर्तकी के कैदी हो। चांद की 14वीं रात को तुम तीनों को अग्नि नर्तकी की आग में डालकर जला दिया जाएगा। तुम्हारी कुर्बानी दी जाएगी। काली चुड़ैल कहकहा लगाती बाहर निकल गई। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐनक वाला जिन स्टोरीज चैनल पर।